स्वामी रचिथिला नाटक निज पुओ को निजे करिथिला अपहरण साली सह संपर्क लुचाइबाकू पूरा ड्रामा सामना को आसिले प्रथम स्त्री माँ कोल को फेरिला छुआ किंतु खोलीगला स्वामीर पुओ निजे बापा ही रचिथिला पुअर अपहरण नाटक जार पर्दाफाश करिछि रेलबाई पुलिस माँ कोलरू शिशुपुत्र चोरी कर नहीं निराकारपुर रेलबाई पुलिस रे अभियोग करथिले शिशुर बापा माँ निराकारपुर जीआरपी एसआई दिलीप साहू मामलार तदंत भार नहीं एसपी निर्देश रे गोटे टीम गठन करथिले। एही टीम रणपुर कलामाटी रे चढ़ाऊ करी अभियुक्त प्रशांत प्रथम स्त्री मीनूर तांकठारू शिशुपुत्र को उद्धार करथिले। एही घटना रे प्रशांत को गिरफ्त करा जायछि। এটা গত 8/4/2026 মানে গতকালি রিপোর্ট 11:15 সময় গতকালি 11:15 সময় আমার জিআরপি ফান্ডি जो निराकारपुर रे अछि सेठारे प्रशांत कुमार प्रधान बोली जन व्यक्ति आसिक रिपोर्ट करथिले जे सीए आ तांको स्त्री चिन्नुलता परिडा पर दिन माने 7 तारिख राति रे से आसिक निराकारपुर स्टेशन रे पहुंचथिले तांकर 4 मासर गोटे पुत्र संतान को धरी और राति रे सेठी रहिथिले शोइथिले स्टेशन रे तो राति रे शोइबा अवस्था रे से माने राति 12:40 रे उठिकी से माने जेते देखिछन जे तांको छुआ मिसिंग हे जाय माने की ताकू कोनोसी दुर्बृत्त ताकू नै की चोरी करिकी नै जायछि बोली से माने आसिक अभियोग करथिले। तो ए संक्रांत रे हमरो फांडी बाबू दिलीप साहू आ हमरो जीआरपी ओआईसी हमरो आर शंकर राव गोटे मामला रुजु करते खोर्धार गोटे जीआरपीएस एफआईआर नंबर है 31 डेटेड 8/4/26 अंडर सेक्शन 137 बीएनएस केस करते यार केस को लेकिन गोटे संगे संगे आमर एसआरपी सार एसपी सार आमर से गोटे सागे संगे गोटे टीम फॉर्मेशन करते से टीम रे आमर फांडी बाबू आमर जीआरपी ओआईसी रही तत्परता देखी सागे सागे तदंत भी कराई तदंत कर जहाँ सत्यता मिलला जे जी प्रशांत कुमार प्रधान जी प्रकृत अभियोगकारी सी प्रकृत छुआ चोरी रे से मुख्य षड्यंत्रकारी तो से दिन राति सी जितेबाला से जाइए शोइबा अवस्था तांकर से जो चिन्नुलता जी सो कॉल्ड तांकर वाइफ बोली से कहते से शोइबा अवस्था ये तांकर छुआ को निजे चोरी करी नहीं तांकर जे प्रकृत स्त्री जी अच्छी हैंडओवर दे देते सी नहीं गाँ जो आम कलामाटिया अच्छे रणपुर से पलैते तदंत पर आम से छुआ को रेस्क्यू कलु गाँव माँ को हैंडओवर कराई आक्यूज को आज अरेस्ट कर फरवर्ड कलु। चेन्नई आम बाहर आसापी से मुझे माने कथबार्ता ये कहले छुआ को अनाथ आश्रम न दे क्या भी देदेले मैं मो पास परवर्त विवाह करें कुछ भी माने परवर्त स्टेप जहाँ मु चली पारि से उद्देश्य ना कि मुझे भाविली अन्य क्या कम देवी मोर तो गोटे छुआ अच्छी से मो निज रक्त को मुझे मो स्त्री की देती माने अलग क्या कम देवी सी जेहेतु कहते अनाथ आश्रम छाड़ी अलग जोड़ देले भी चलो मुझे कहली मो रक्तटा मुझे अलग कहीं क्या देवी मो घर मुझे रखी स्त्री जेहेतु मु डायरेक्ट मागिले ये दबनी मुझे जानी सेहेतु मुझे कहली से शोता समय मुझे नहीं देदेले से बरम दिने 2 दिन गले मन परिवर्तन हेल्ले मुझे नहीं जमती जहाँ बुझे माने कहबी भाभी एटा टोटाल रूम रे प्लानिंग होता ओडिशा आसला छुआ को अनाथ आश्रम छाड़ी जो जेकोसी जगार भी देदेले चलो जेहेतु सी चिन्हलता जे से मत आम 2 जन भर कंडीशन कथा भी होता एटा चिन्हलता जान नी कारण सी जानी माने सी जानी दबा परिस्थिति न डायरेक्ट आनी पार न प्लान थिला सी कि डायरेक्ट घर को दबा थे ना सी कहता अनाथ आश्रम न देगी तुम अलग कड़े कि घर कि न जाना दरकार ये घरे गत काली न्यूज रे बाहर आम घर जाइले आम गोटे आसिया भितर 4-5 दिन भर समस्त जानी ना आगुरी किए जान मो स्वामी जी सी नहीं आग स्त्री की दे देते ए विषय मुझे जानी नी
ମୋତେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଚାଲ ଘରକୁ, ଘରେ ବୁଝାବୁଝି କରିବା, ପଳେଇ ଚାଲେ, କାଲି ସକାଳେ ଆସି ତୁ କେସ୍ ଉଠେଇଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୋ ଛୁଆକୁ ଆଗେ ଦିଅ, ତାପରେ ଯାଇ ଯେଉଁ କଥା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ସତ କୁହ ମୋ ଛୁଆକୁ ରଖିଛ କି କ'ଣ କରିଛ। ମୋ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ କାହାକୁ କହିପାରୁନଥିଲି ଏ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ, ଧୀରେ ରହିଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିବାରୁ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ନାଇଁ ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି କଥା ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଥାନାବାଲା ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକି ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଛୁଆ ତମର କିନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତମ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା ଛୁଆଟିକୁ କୁଆଡ଼େ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ। ସିଏ ପ୍ରଥମରୁ ଯେବେଠୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ, ସେବେଠୁ ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ନା କାହାକୁ ଦେଇଦେବା କିଛି କରିବା ବୋଲି। ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଜନ୍ମ କରିବି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା 7 ମାସରେ ହେଲା, ମୋ ପିଲା ୱେଟ୍ କମ୍ ଥିଲା, ଆଇସିୟୁରେ ରହିଲା ମାସେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଷ୍ଟ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଜିଦି ଧରିଲି ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, ତମେ ମୋତେ ରଖ। ଜିଦି ଧରିବାରୁ ସିଏ ମୋତେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ମାସ 2 ତାରିଖ ବାହାରିଥିଲୁ ଆସିବୁ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନା, କେମିତି ବାହାରୁଛ ଇଏ କରୁଛ, ସେମିତି କହିବାରୁ ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ମୁଁ ଏବେ ବି ଯେମିତି ଅଛି ଏମିତି ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡରରେ କହିଲେ, ଏଇଠି ତ ତାମିଲ ଲୋକ କେହି ତ ମୋତେ ସାହା ଭରସା ହେବେନି, ଗାଁକୁ ପଳେଇଲେ କାଳେ ଥାନା ଫାନାରେ କହିଲେ କି ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ ବି ହଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଘରୁ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗାଁକୁ। ଭିଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲେ? ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ହେବେ? ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଭିଣେଇ ହେବେ। ନିଜର ଭିଣେଇ ନା? ନିଜ ଭିଣେଇ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ? ନାଇଁ, ଘର ଲୋକ କେହି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ, କେମିତି କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ? ମିଡ଼ିଆ ବାହାରିଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ ବାହାରିଲା, ସବୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ମୋ ପିଲାକୁ ମୋତେ ରଖନ୍ତୁ। ଚିନୁଲତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାଳୀ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ଚିନୁଲତା ନିଜର 4 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ର ସହ ତାମିଲନାଡୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିରାକାରପୁର ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାତିରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଥାନାରେ ଶିଶୁ ଚୋରିର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିବାହିତ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାଳୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ରଚିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ନାଟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର 4 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନିଜ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇ ଶାଳୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଜ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିରାକାରପୁର ଷ୍ଟେସନକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲା। ପରେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ନାଟକ ରଚିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ରେଳବାଇ ପୋଲିସ। ସିଏ ମାନେ ଡକେଇଲେ ଯେ ଆସ ପିଲାକୁ ଖାଲି ନେଇକି ଯିବ। ତମେ ପଚାରିଲନି କୋଉ ପିଲାକୁ, କ'ଣ କାହା ପିଲା କ'ଣ? ସେ ତ କିଛି କହିଲେନି, ଏତିକି ଖାଲି କହିଲେ ଆଉ। ଜାଣିନଥିଲେ କି ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କର ପିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଡ଼କୁ ସେ ଭଉଣୀ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ସେ ସବୁ ଘଟଣା? ସେଇଟା ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିଲି। ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି? ନା ନା। ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଡ଼ୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଭଉଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବ? ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଏପଟୁ ଇଏ ସେପଟୁ ଇଏ ରହିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ପୁତ୍ର ଚୋରି ଘଟଣା, ଏ ଘଟଣାର ଆଜି ବିଜୟ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ରେଲୱେ ପୋଲିସକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ପୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର ସେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ବାପା ସେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନେଇକି ନୟାଗଡ଼ର ଇଟାମାଟି ଗାଁରେ ଦେଇଥିଲା, ସେଇ ଇଟାମାଟି ଗାଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ସେ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି ଏବଂ ବାପାର କଂସେଇ ନୀତି ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି ସମାଜରେ ଏବଂ ବାପା ଅଟକ ରହିଛି। ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଏକତା ଫଳରେ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ମିଳିତ ସ୍ୱରରେ ଆଜି ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି ତା ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତା ମାର ଯେଉଁ ବେଦନା, ମାର ଯେଉଁ କୋହ ଆଜି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଜ ଶାଳୀ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଏଭଳି ଡ୍ରାମା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏପଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାରପିଟ୍ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶାଳୀ ଚିନୁଲତା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗିରୁ ମନୋଜ କୁମାର ନାଇଡୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।